एनएफसी ट्रॉफी 2024 के ये सेमीफाइनल मैच तो पांचवी ओवर की शुरुआत फिर एक बार रियाज के हाथ से। टॉप क्लास ऑलराउंडर में मानने वाली रियाज और इस बीच लाल बत्ती जल चुके हैं। यह है स्वाद की खतरे की घंटी। रियाज मल्टी टैलेंटेड खिलाड़ी एनएम के वर्तमान सीजन पर पिछले कुछ सीजनों में आप देख रहे हैं जब से एनएम जप्पू के शमीर अब्बू विदेश प्रयाण किए उसके बाद रियाज वो जगह बरते हुए ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಈ ಒಂದು ಪಂದ್ಯಾಕೂಟದ ಮುಖ್ಯ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಆಗಮಿಸಿದಂತಹ ಗಣ್ಯ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳನ್ನು ಗೌರವದಿಂದ ಸ್ವಾಗತಿಸುವುದು ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಕರ್ತವ್ಯವಾಗಿದೆ. ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಜೊತೆಗಿದ್ದಾರೆ ನಾಸೀರ್ ಲಕ್ಕಿ ಸ್ಟಾರ್. ಇವರಿಗೆ ರಾಜಿಕ್ ರವರು ಗೌರವದ ಸ್ಮರಣೆಗೆ ನೀಡಿ ಸ್ವಾಗತಿಸಬೇಕಾಗಿ ತಮ್ಮಲ್ಲಿ ನಾವು ವಿನಮ್ರ ವಿನಂತಿಯನ್ನು ಕೂಡ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿರುವಂತಹ ನಾಸೀರ್ ಲಕ್ಕಿ ಸ್ಟಾರ್ ಇವರನ್ನು ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಪ್ರೀತಿಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಎನ್ಎಫ್ಸಿ ಅಂಗರಗುಂಡಿ ಪರವಾಗಿ ತುಂಬುವ ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಕೋರ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಅವರಿಗೆ ರಾಜಿಕ್ ರವರು ಗೌರವದ ಸ್ಮರಣೆಗೆ ನೀಡಿ ಪ್ರೀತಿಪೂರ್ವಕ ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ನೀಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಹಾರ್ಟ್ಲಿ ವೆಲ್ಕಮ್ ನಾಸೀರ್ ಫ್ರಮ್ ಲಕ್ಕಿ ಸ್ಟಾರ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ರಾಜಿಕ್ ಅಂಡ್ ಆಲ್ಸೋ ಒನ್ಸ್ ಅಗೇನ್ ಹಾರ್ಟ್ಲಿ ವೆಲ್ಕಮ್ ನಾಸೀರ್ ಲಕ್ಕಿ ಸ್ಟಾರ್. ಮುಂದಿನದಾಗಿ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಇನ್ನೊಬ್ಬರು ಮುಖ್ಯ ಅತಿಥಿ ಅಬೂಬಕರ್ ಎನ್ಬಿ ಸರ್ ತಮ್ಮನ್ನು ಕೂಡ ಪ್ರೀತಿಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಸ್ವಾಗತಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಇವರಿಗೆ ಅಶ್ವೀರ್ ರವರು ಆ ಒಂದು ಸ್ಮರಣಿಕೆ ನೀಡಿ ಗೌರವದ ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಮಾಡಬೇಕಾಗಿ ತಮ್ಮಲ್ಲಿ ನಾವು ವಿನಮ್ರ ವಿನಂತಿಯನ್ನು ಕೂಡ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಹಾರ್ಟ್ಲಿ ವೆಲ್ಕಮ್ ಅಬೂಬಕರ್ ಎನ್ಬಿ ಅಂಡ್ ಆಲ್ಸೋ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಫಾರೂಕ್ ಇನ್ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ ಅಶ್ವೀರ್. ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಇನ್ನೊಬ್ಬರು ಮುಖ್ಯ ಅತಿಥಿ ಅಸ್ಗರ್ ಹಾಜಿ ಸರ್ ತಮ್ಮನ್ನು ಪ್ರೀತಿಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಸ್ವಾಗತಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಇವರಿಗೆ ಸಫ್ವಾನ್ ರವರು ಆ ಒಂದು ಸ್ಮರಣಿಕೆ ನೀಡಿ ಗೌರವದ ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಮಾಡಬೇಕಾಗಿ ತಮ್ಮಲ್ಲಿ ನಾವು ವಿನಮ್ರ ವಿನಂತಿಯನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಹಾರ್ಟ್ಲಿ ವೆಲ್ಕಮ್ ಅಸ್ಗರ್ ಹಾಜಿ. ಮುಂದಿನದಾಗಿ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಇನ್ನೊಬ್ಬರು ಮುಖ್ಯ ಅತಿಥಿ ಅಬೂಬಕರ್ ತೇಲಾರ್. ಅವರಿಗೆ ಮುಸ್ತಫಾರ್ ಅವರು ಆ ಒಂದು ಸ್ಮರಣಿಕೆ ನೀಡಿ ಗೌರವದ ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಮಾಡಬೇಕಾಗಿ ತಮ್ಮಲ್ಲಿ ನಾವು ವಿನಮ್ರ ವಿನಂತಿಯನ್ನು ಕೂಡ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಹಾರ್ಟ್ಲಿ ವೆಲ್ಕಮ್ ಅಬೂಬಕರ್ ತೇಲಾರ್. Yes, thank you so much all the chief guests. Now it's over to Star Nabas in the combox. बहुत बहुत धन्यवाद शमीर जी इस श्रृंखला के साथ जुड़ते हुए आखिरी दिन के इस झलक को देखने के लिए आए हुए महारथियों के स्वागत के साथों साथ और इस श्रृंखला की यादगार के लिए उनके साथ एक मोमेंटो देकर जो कार्यक्रम आपने देखे हैं स्टेज पर कई सारे महारथियां इस श्रृंखला के कामयाबी के लिए इस गांव के हर एक नागरिक भी प्रोत्साहन करते हुए क्योंकि ये एनएफसी अंगरगुंडी की प्रस्तुति पर अंगरगुंडी के इतिहास पर पहली बार ये फ्लड लाइट के जश्न वाले क्रिकेट श्रृंखला 30 साल के जश्न मनाते हुए एनएफसी अंगरगुंडी 28 टीमों के बीच चला ये मैच आखिरकार अब सेमीफाइनल के ये मकाम आपके सामने पेश किए हैं। खेलने वाले हर एक टीम एक दूसरे के खिलाफ खेलने के बाद जो जीत हासिल किए हैं हर कदम पर वो सेमीफाइनल के इस मौके पर आपके सामने फर्स्ट सेमीफाइनल ऑफ द मैच रियाज की ओवर के समाप्ति के बाद आतिफ 21 रन 21 विकेटों की संख्या धीरे धीरे से गिरते हुए नजर आ रहे हैं एवरस्टार चोकोबेटो के। तो अभी भी बचे हुए गेंदों पर अगर अपनी बल्लेबाजी की थोड़े कुछ अच्छेपन यहां पर दिखाते हैं तो कहीं ना कहीं आपके गेंदबाजी के साथ एनएम जप्पू जैसे टीम को आप टक्कर अवश्य दे सकते हैं क्योंकि अंडरआर्म क्रिकेट पर हम नहीं मानते हैं कि किसी भी टीम को नामुमकिन चीज़ है। क्रमांक तो आपके नीचे होंगे, पुरस्कार आपको कम मिले होंगे,
लेकिन हर दिन ये नहीं कह सकते हैं कि आप नीचे हैं और वो हमेशा ऊपर रहेंगे। ये गलत अंदाज है। क्रिकेट के बारे में जानकारी लिए हुए, क्रिकेट के बारे में अनुभव लिए हुए खिलाड़ियों से पूछकर देख लीजिए कि कोशिश के फलितांश क्या मिलते हैं। हर बार कोशिश होना चाहिए आपको, तब जाकर उस कोशिश के अनुसार फलितांश आपके साथ जुड़कर मिलते हैं। अगर आप कोशिश नहीं करते हैं, आपके दिल और दिमाग पर हार को आप स्वीकार कर चुके होते हैं, तो निश्चित रूप से आपके किसी भी कोशिश नाकामयाब हो सकते हैं। मैदान में हिम्मत होना चाहिए, आत्मविश्वास होना चाहिए और अपने आप पर यह सोचना चाहिए कि मैं कर सकूंगा, मेरे साथ होगा। ये जब आप सोचेंगे कि ऊंचे टीम है, हमसे नहीं होगा, रन नहीं बनेंगे, अगर इस तरह के सोच आपके दिमाग पर है, तो वो आत्मविश्वास ही आपको हार तक लेके जाते हैं। स्वीप करने की कोशिश और कैच आउट की संभावना भी वहां पर बन सकते थे, लेकिन आखिरी मौके पर फील्डर के हाथ लगने के बाद गेंद जमीन पर टिपका है और इस बीच मिले हुए समय पर 2 रन चुराकर अपनी टीम की स्कोर को आगे बढ़ाए हैं 23 पर 23। 4 विकेट के नुकसान के बाद एनएम जप्पू मैंगलोर और एवरस्टार के बीच चला ये पहला सेमीफाइनल मैच और इसके बाद होगा दूसरी सेमीफाइनल। गोरी यंग बॉयज पांडेश्वरा सामना करेंगे टॉरपेडोज कान्हा। आतिफ अपने स्पेल के दूसरी ओवर के अगले गेंद और इस बार भी ज्यादातर स्वीप शॉट की तरफ ध्यान लगाते हुए, जब गेंद जमीन नहीं छोड़ रहे हैं, पिच को घसीटते हुए गेंद आ रहे हैं, ऊंचाई नहीं दिखा रहे हैं, तो ये बल्लेबाजी निश्चित रूप से अच्छे पन के साथ। ಇನ್ನೋರ್ವ ಮುಖ್ಯ ಅತಿಥಿ ಕಾದರ್ಶ ವಾರ್ತಾಧಿಕಾರಿ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಇವರಿಗೆ ಸ್ಮರಣಿಕೆಯನ್ನು ನೀಡಿ ಗೌರವಿಸಲಿಕ್ಕಿದ್ದಾರೆ. ಮುಖ್ಯ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಮನ್ಸೂರ್ ಇವರು ನೀಡಿ ಗೌರವಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಕೇಳಿಕೊಳ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಕಾದರ್ಶ ಅವರಿಗೊಂದು ಸ್ಮರಣಿಕೆಯನ್ನು ನೀಡಿ ಗೌರವಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಕೇಳಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಗಣ್ಯ ಅತಿಥಿಗಳ ಆಗಮನವಾಗ್ತಾ ಇದೆ. NFC ಟ್ರೋಫಿಯ ಅಂತಿಮ ಘಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಸಮಾರೋಪ ಸಮಾರಂಭದ ವೇದಿಕೆ ಸಜ್ಜಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಮುಖ್ಯ ಅತಿಥಿಗಳು ಆಗಮನವಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಅತಿಥಿಗಳಿಗೆ ಸ್ಮರಣಿಕೆಯನ್ನು ನೀಡುತ್ತಾ ಗೌರವಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ಮುಖ್ಯ ಅತಿಥಿಗೆ ಸ್ಮರಣಿಕೆ ನೀಡುತ್ತಾ ನಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಪಂದ್ಯವನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸಿದ NM ಮಂಗಳೂರು ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ಎವರೆಸ್ಟಾರ್ ಚೊಕ್ಕಬೆಟ್ಟು ತನ್ನ ಸೆಮಿಫೈನಲ್ ಪಂದ್ಯವನ್ನು ಆಡುತ್ತದೆ. ದ್ವಿತೀಯ ಸೆಮಿಫೈನಲ್ ಪಂದ್ಯಕ್ಕಾಗಿ ಕರೆಯನ್ನು ನೀಡುತ್ತಿದ್ದಾನೆ. ಟಾರ್ಪೆಡೋಸ್ ಕಾನ್ಹಾ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ಗೋರಿ ಯಂಗ್ ಬಾಯ್ಸ್ ಪಾಂಡೇಶ್ವರ ಆಟಗಾರ ಗಮನಕ್ಕೆ ಎರಡು ತಂಡದ ಸರ್ವ ಆಟಗಾರರು ಹಸ್ತಾಕ್ಷರ ಮುಗಿಸಬೇಕು. ಅದೇ ರೀತಿ ಪಂದ್ಯಕ್ಕೆ ಶುಭ ಆರೈಕೆ ನೀಡ್ತಾ ಇದೆ ಪ್ಯಾರಡೈಸ್ ಕೃಷ್ಣಾಪುರ ತಂಡದ ಸದಸ್ಯರಿಂದ ಈ ಒಂದು ಪಂದ್ಯಕ್ಕೆ ಶುಭ ಆರೈಕೆ ನೀಡಿ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಓವರ್ ಟು ಮಿಸ್ಟರ್ ಸ್ಟಾರ್ ನವಾಜ್ ಕೃಷ್ಣಾಪುರ. मुन्ना और गुरु की जोड़ी एवरस्टार चौकाबेटू 25 रन 4 विकेट के नुकसान पर समाप्त हुए 6 ओवर के बाद अब आखिरी ओवर 6 गेंद, आखिरी ओवर पर मिले हुए 6 गेंद की मौका अब किस तरह से प्राप्त कर पाएंगे, क्योंकि रन संख्या में बिल्कुल ध्यान मत दीजिएगा। पिछले दिनों बने हुए कुछ मैच के नजारे देखने के बाद अंडरआर्म क्रिकेट पर आप वाकई कितने भी अच्छी टीम को हराने वाली बात बन सकते हैं अगर आपकी गेंदबाजी, बल्लेबाजी, फील्डिंग की प्रदर्शन सक्षम के रूप पर हो। और इस बार भी सिंगल रन की योजना कामयाब हुए। आसिफ को हराकर गेंद वाइड बॉल के इशारा। एवरस्टार चौकाबेटू बस रन के इंतजार करते हुए, चाहे आप वाइड के रूप पर दे दो, नो बॉल के रूप पर या अतिरिक्त खाता पर, किसी भी रूप पर आपकी गलतियों से वो तो बस स्वागत करेंगे, उनके लिए तो बस रन चाहिए। तो धीरे धीरे से रनों की संख्या अब आगे बढ़ते हुए 27 पर पहुंचे 27, 4 विकेट के नुकसान के बाद। अगले गेंद और इस बार खड़क जवाब लॉन्ग ऑन के एरिया पर गेंद को खेलने के बाद 1 रन तो अवश्य प्राप्त हुए। गुरु और दूसरी तरफ मुन्ना, दोनों खिलाड़ियां धीरे धीरे से आखिरी मौके पर विकेट गिरने की उस संभावना को रोक लगाकर अपनी टीम के लिए छोटी छोटी ही रन अवश्य जुटाते हुए, क्योंकि वो जानते हैं कि बड़े शॉट लगाने की कोशिश करेंगे तो कहीं ना कहीं वो लालच उनके लिए भारी पड़ सकते हैं। अगर डॉट बॉल के साथ बल्लेबाजी दिखाने की नौबत वहां पर खड़े हुए तो स्कोरबोर्ड पर रनों की संख्या छोटे दिख जाएंगे। एवरस्टार चौकाबेटू के 29 रन 29। आखिरी ओवर के अगली गेंद को लेकर फाइजल तैयार और इस बार अच्छी गेंद, लाल बत्ती जल रहे थे वहां पर लेकिन बेल्स ऑफ नहीं हुए। क्रिकेट के नियम के अनुसार अगर विकेट से बेल्स जुदा नहीं होते हैं तो बिल्कुल आउट के करार नहीं होंगे
और इस तरह के नज़ारा इसी श्रृंखला में कई बार हमने देखे हैं और अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट पर भी। तो विकेट कीपर के हाथ लगने की वजह से शायद वहां पर लाल बत्ती जले हैं बेल्स के। गेंद स्पर्श होने की कोई घटना नहीं घटी वहां पर। 30 रन 4 विकेट के नुकसान पर। 3 गेंद अभी भी बाकी, 2 गेंद बाकी। दो गेंद बाकी। फैजल अच्छी गेंद और जवाब भी लॉन्ग ऑफ के एरिया पर खेलते हुए 1 रन समाप्त हुए। और इस बीच प्लानिंग तो एक ही रन के हैं, लेकिन एवरस्टार चोकोबेटो के खिलाड़ी गुरु स्ट्राइक अपने पास बरकरार रखना चाहते थे। इस वजह से दूसरी रन के लिए वो मन लड़ाए और अपने साथीदार को कहा कि जब तक मैं वहां पर नहीं पहुंचूंगा अब बिल्कुल क्रीज मत छोड़िएगा, क्योंकि आखिरी गेंद मैं खेलना चाहता हूं। तो 31 रन 6 विकेट के नुकसान के बाद इनिंग्स के आखिरी गेंद फैजल तैयार, वाइट ओवर द विकेट। और इस बार भी अच्छी स्ट्रोक वाइड से एक्स्ट्रा कवर्स के मिड विकेट के एरिया पर। गुरु की योजना बिल्कुल गलत नहीं थे, वो खुद पर काफी विश्वास रखते थे कि मैं गेंद के साथ संपर्क अवश्य बनाऊंगा, चाहे रन मिलेंगे 1 या 2 या 4 कुछ भी हो। तो उनकी विश्वास बिल्कुल कमजोर नहीं हुए। आखिरी गेंद पर भी गेंद को निभाने के बाद एक सिंगल रन जुड़ाए। तो 32 रन 6 विकेट के नुकसान के बाद आरंभिक इनिंग्स की समाप्ति के बाद एवरस्टार चोकोबेटो तो जीतने के लिए अब यहां पर जरूरत है 33 रन। 33 इज द टारगेट फ्रॉम 42 डिलीवरीज। दिखने में तो छोटे लग रहे हैं सेमीफाइनल की अहमियत को मद्देनजर रखते हुए, लेकिन एवरस्टार चोकोबेटो के टीम पर गेंदबाज अगर अपने वो बेहतरीन करारा गेंदबाजी यहां पर दिखाते हैं, जिस तरह से एनएफसी उर्वा के वो महारथियां एंगफ्रेंड्स उर्वा के खिलाफ यूएफसीए के अधीन पर चलने वाले वो अंडरआर्म के वर्ल्ड कप वाले 30 ओवर की मैच पर एंगफ्रेंड्स उर्वा को केवल 9 रन पर जिस तरह से ऑल आउट किए थे, तो ऐसे ही एक धमाकेदार गेंदबाजी के साथ आपको साबित करना होगा कि हमारी बल्लेबाजी कमजोरी है, मानते हैं हम, लेकिन गेंदबाजी और क्षेत्र पालन पर एनएम जप्पू जैसे टीम के खिलाफ लड़ने की या उनको हराने की कोशिश हमारे साथ अवश्य आपको देखेंगे। तो आइए देखते हैं दूसरी इनिंग्स पर किस तरह से अब 33 रन बनाने की योजना बनाते हैं एनएम जप्पू मैंगलोर। और गेंदबाजी पर एवरस्टार चोकोबेटो अपने गेंदबाजों के ऊपर विश्वास रखते हुए 33 रन बनने से किस तरह से रोक लगाते हैं, ये अब देखने वाली बात। तमाम दर्शक, हजारों दर्शक ऑनलाइन पर बेदरा मीडिया के जरिए लाइव टेलीकास्ट पर इस मैच को वीक्षण करते हुए, और ऑफलाइन मैदान के बाहर आप देख लीजिए दर्शकों से कचकचाता हुआ यह मैदान। जहां तक कैमरा चलेंगे बेदरा मीडिया के, वहां तक दर्शकों के भीड़ आपको देखने को मिलेंगे। यह अंगरगुंडी परिसर पर होने वाले एनएफसी ट्रॉफी 2024। तो अगली सेमीफाइनल मैच गोरी यंग बॉयज पांडेश्वरा और टॉरपेडोस दोनों टीमों के सभी खिलाड़ियां अपने हस्ताक्षर प्रक्रिया पूरा करने के बाद कप्तान टॉस के लिए तैयार करें। और इस मैच के दूसरी इनिंग्स के वीक्षक विवरण के लिए अब्दुल समद काटीपल्ला वीक्षक विवरण पर आपके साथ जुड़ेंगे अपने अनुभव के साथ। पिछले 30 सालों के वो अनुभव, हर जगह पर अपने रंग बिरंगी शब्दों के साथ, प्रासबद्ध शब्दों के साथ क्रिकेट के उस अनोखी घटनाओं को, अनोखी क्षणों को बयान करने के वो तरीका अब आपको सुनने के मौका मिलेंगे अब्दुल समद काटीपल्ला के आवाज के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू। ಈ ಒಂದು ವೇದಿಕೆಗೆ ಇನ್ನೋರ್ವ ಮುಖ್ಯ ಅತಿಥಿಯಾಗಿ ಆಗಮಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಸಮಾರಂಭದ ಮುಖ್ಯ ವೇದಿಕೆಗೆ ಇನ್ನೋರ್ವ ಮುಖ್ಯ ಅತಿಥಿ KN ಖಾದರ್ ಇವರನ್ನ ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ವೇದಿಕೆಗೆ ಬರಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವ ಸರ್ ತಮಗೆ ಆತ್ಮೀಯ ಆಧಾರದ ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಬಯಸುತ್ತಿದ್ದೇನೆ. NFC ಟ್ರೋಫಿ 2024 ಮೈದಾನ ತುಂಬಿ ತುಳುಕುತ್ತಿದೆ. ಪ್ರಥಮ ಸೆಮಿಫೈನಲ್ ಪಂದ್ಯ ಸಾಗಿ ಬರುತ್ತಾ ಇದೆ. ಮಂಗಳೂರು ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ಎವರ್ಸ್ಟಾರ್ ಚೊಕ್ಕಬೆಟ್ಟು ತಂಡ ದ್ವಿತೀಯ ಸೆಮಿಫೈನಲ್ ಪಂದ್ಯಕ್ಕೆ ಸಿದ್ಧತೆ. ಗೋರಿ ಯಂಗ್ ಬಾಯ್ಸ್ ಪಾಂಡೇಶ್ವರ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ಟಾರ್ಪೆಡೋಸ್ ತಂಡಗಳ ಮಧ್ಯೆ ರೋಚಕ ರೋಮಾಂಚನಕಾರಿ ಸೆಣಸಾಟ ಸಾಗಿ ಬರಲಿದೆ. ಧ್ವನಿಯಲ್ಲಿ ಬದಲಾವಣೆ ಮಾಡುತ್ತಾ ಅಬ್ದುಲ್ ಸಮದ್ ಕಾಟಿಪಲ್ ರವರಿಗೆ ಮೈಕ್ ಫೋನ್ ರವಾನಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಧನ್ಯವಾದ ಸ್ಟಾರ್ ನವಾಜ್ ರವರೇ. NM ಮಂಗಳೂರು ಹಾಗೂ ಎವರ್ಸ್ಟಾರ್ ಚೊಕ್ಕಬೆಟ್ಟು ಈ ಎರಡು ತಂಡಗಳ ಮಧ್ಯೆ ಆಗಿದೆ ಪ್ರಥಮ ಸೆಮಿಫೈನಲ್
ಕಾದಾಟ. ಆಸಿಫ್ ಅಡ್ಡೂರು ಹಾಗೂ ತೌಫೀಕ್ ಎಂದಿನಂತೆ ಆರಂಭಿಕ ದಾಂಡಿಗರಾಗಿ ಬರುತ್ತಾ ಅಫೀಫ್ರವರ ಎಸೆತವನ್ನು ತಮ್ಮದೇ ಆದ ಶೈಲಿಯಲ್ಲಿ ತೌಫೀಕ್ ಆಡುತ್ತಾ ಯಾವುದೇ ಓಟಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಸಿಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. 3 ಎಸೆತಗಳು ಪೂರ್ತಿಯಾಗಿದೆ, ಯಾವುದೇ ಓಟಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಸಿಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಅಫೀಫ್ ಎಸೆಗಾರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಸಮತೋಲನವನ್ನು ಇಟ್ಟುಕೊಳ್ಳುತ್ತಾ ಸೊಗಸಾದ ಹೊಡೆತ, ಅದ್ಭುತ ಶೈಲಿಯ ಹೊಡೆತ. ಇದು 6 ಓಟಗಳು ಎಂಬ ತೀರ್ಪು ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ತೌಫೀಕ್ ತಮ್ಮ ಬಿರುಸಿನ ಆಟವನ್ನು ಅಂಗರಗುಂಡಿ ಪರಿಸರದ ಈ ಅಕ್ಬಾ ಮೈದಾನದಲ್ಲಿ ನೆರೆದಿರತಕ್ಕಂಥ ಕ್ರೀಡಾ ರಸಿಕರ ಮನಸೂರೆಗೊಳ್ಳುತ್ತಾ ತೌಫೀಕ್ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ 6 ಓಟ ಬಂದಿದೆ 4 ಎಸೆತದ ಮುಂದೆ. ಅಫೀಫ್ ಓರ್ವ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಎಸೆತಗಾರ. ಚೆಂಡಿನೊಂದಿಗೆ ಮತ್ತೊಂದು ಧಾವಿಸಿ ಹೊಡೆಯುವ ಪ್ರಯತ್ನದಲ್ಲಿದ್ದರು, ಆದರೆ ಲೆಗ್ ಬೈ ನಿಶಾನಿಯೊಂದಿಗೆ 1 ಓಟ ಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ. ತಂಡದ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ 7 ಬರ್ತಾ ಇದೆ 5 ಎಸೆತದ ಮುಂದೆ. ಆಸಿಫ್ ಅಡ್ಡೂರು ಎಂಟು ತಂಡದ ಒಟ್ಟು ಮೊತ್ತ. ಐದನೇ ಎಸೆತವನ್ನು ಅಫೀಫ್ ತೆಂಡಿನೊಂದಿಗೆ 4 ಎಸೆತ ಪೂರ್ತಿಯಾಗಿದೆ. 5ನೇ ಎಸೆತದ ಚಾಲ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಆಸಿಫ್ ಅಡ್ಡೂರು ದೊಡ್ಡ ಹೊಡೆತಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿದರು, ಆದರೆ ಅಫೀಫ್ ಅಷ್ಟು ಸುಲಭದಲ್ಲಿ ಅವಕಾಶ ಕೊಟ್ಟಿರಲಿಲ್ಲ. ಚೆಂಡು ಚುಕ್ಕಿಯಾಗಿದೆ. 5 ಎಸೆತದ ಮುಂದೆ 8 ಓಟ ಬಂದಿದೆ. 33 ರನ್ನಿನ ಸವಾಲಿದೆ. ಅಫೀಫ್ ಚೆಂಡಿನೊಂದಿಗೆ ಪ್ರಥಮ ಓವರಿನ ಕೊನೆಯ ಎಸೆತವನ್ನು ಸೊಗಸಾದ ಎಸೆತ ಅಫೀಫ್. 1 ತಪ್ಪು ಚೆಂಡಿಗೆ ತೌಫೀಕ್ ಹೊಡೆದಿದ್ರು ಷಡ್ಕ. ತದನಂತರ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಎಸೆತವನ್ನು ಕೂಡ ಬಹಳ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಶೈಲಿಯಲ್ಲಿ ಎಸೆಯುತ್ತಾ 8 ಓಟಗಳನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ಓವರನ್ನು ಪೂರ್ತಿಗೊಳಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಫೀಫ್. ಎವರ್ಸ್ಟಾರ್ ಚೊಕ್ಕಬೆಟ್ಟು ಪರಿಸರದಲ್ಲಿ ಬಹಳಷ್ಟು ಸಮಾಜಮುಖಿ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡುತ್ತಾ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರ ಪ್ರಶಂಸೆಗೆ ಪಾತ್ರರಾಗುತ್ತಾ ಬಡವರ ಬಂಧುವಾಗಿ ಈ ಎವರ್ಸ್ಟಾರ್ ಚೊಕ್ಕಬೆಟ್ಟು ಪರಿಸರದಲ್ಲಿ ರಾರಾಜಿಸಿದರೆ, ಇಲ್ಲಿ ಅಕ್ಬಾ ಮೈದಾನದಲ್ಲಿ NFC ಪ್ರಸ್ತುತಪಡಿಸ್ತಾ ಇರುವ ಈ ಅಭೂತಪೂರ್ವ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಕೂಟಕ್ಕೆ ಪ್ರಥಮ ಸೆಮಿಫೈನಲ್ ಸಾಕ್ಷಿಯಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಬಲಿಷ್ಠ NM ಮಂಗಳೂರು ಜೊತೆ ಈ ಎವರ್ಸ್ಟಾರ್ ಚೊಕ್ಕಬೆಟ್ಟು. ಶಬಾದ್ ರವರ ಆಗಮನವಾಗಿದೆ. ಶಬಾದ್ ಓರ್ವ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಎಸೆತಗಾರ ಮಾತ್ರವಲ್ಲ, ಓರ್ವ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಸವ್ಯಸಾಚಿ ಕೂಡ ಈ ಶಬಾದ್. ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರಥಮ ಎಸೆತ ಅಡ್ಡ ಚೆಂಡು. ಅಫೀಫ್ ರವರು ಕೂಡ ಪ್ರಥಮ ಎಸೆತವನ್ನು ಅಡ್ಡ ಚೆಂಡಾಗಿ ಎಸೆದಿದ್ದರು, 8 ಬಂದಿತ್ತು. ಇಲ್ಲಿ ಶಬಾದ್ ಪ್ರಥಮ ಬಾರಿ ಆಫ್ ಸೈಡಿಂದ ಹೊರಗೆ ಮತ್ತೊಂದು ಅಡ್ಡ ಚೆಂಡು. ಸತತ 2 ಚೆಂಡುಗಳು ಇಲ್ಲಿ ಅಡ್ಡ ಚೆಂಡಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಚೆಂಡಿನೊಂದಿಗೆ ಶಬಾದ್. ಸೊಗಸಾಗಿತ್ತು ಚೆಂಡು ಚುಕ್ಕಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಹ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ ಸಿಕ್ಸರ್ ಹೊಡೆದಲ್ಲಿ ಇಕ್ರಾ ಗೋಲ್ಡ್ ಮಾಲಕ ಸಿರಾಜುದ್ದೀನ್ 2,000 ರೂಪಾಯಿಯನ್ನು ಘೋಷಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. 5,000 ರೂಪಾಯಿಯನ್ನು ಘೋಷಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. 3 ಅಡ್ಡ ಚೆಂಡು. ಶಬಾದ್ ಓರ್ವ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಸವ್ಯಸಾಚಿ, ಮಾಡಿರುವುದು 33. 3 ಅಡ್ಡ ಚೆಂಡು ಇಡೀ ಪಂದ್ಯದ ಚಿತ್ರಣವನ್ನೇ ಬದಲಿಸಬಹುದು ಎಂಬ ಆ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿರಬೇಕು. ಇಲ್ಲಿ ಶಬಾದ್ ಚೆಂಡಿನೊಂದಿಗೆ 11 ಬಂದಿದೆ ತಂಡದ ಗಳಿಕೆಯಲ್ಲಿ. ಸೊಗಸಾದ ಆಟ, ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಶೈಲಿ ಆಟದೊಂದಿಗೆ ತಂಡದ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ 1 ಓಟ ಸೇರ್ತಾ ಇದೆ. 12 ತಂಡದ ಒಟ್ಟು ಗಳಿಕೆ. 2 ಎಸೆತ ಪೂರ್ತಿಯಾಗಿದೆ. ದ್ವಿತೀಯ ಓವರಿನಲ್ಲಿ 3ನೇ ಎಸೆತದ ಚಾಲ್ತಿಯಲ್ಲಿದೆ. ಶಬಾದ್ ಕ್ಷೇತ್ರ ರಕ್ಷಣೆಯನ್ನು ಸಜ್ಜುಗೊಳಿಸುತ್ತಾ ಎವರ್ಸ್ಟಾರ್ ಚೊಕ್ಕಬೆಟ್ಟು. ಸ್ಟಾರ್ ಆಟಗಾರರ ಸಮ್ಮಿಲನವೇ ಈ ಎವರ್ಸ್ಟಾರ್. ಬಲವಾದ ಹೊಡೆತ. ಈ ಬಾರಿ ಆಸಿಫ್
ಆಸಿಫ್ ಅಡ್ಡೂರು ಚೆಂಡನ್ನು ಭಾಳ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಶೈಲಿಯಲ್ಲಿ ನಿಲ್ಲಿಸಿದ್ದಾರೆ ಕ್ಷೇತ್ರರಕ್ಷಕ. ಮೆಚ್ಚಲೇಬೇಕು, ಯಾಕಂದರೆ ಆ ಕ್ಷೇತ್ರರಕ್ಷಣೆಯನ್ನು ಕೇವಲ 2 ಓಟಕ್ಕೆ ಮನೆ ಮಾಡಿದೆ. ಆ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಶೈಲಿಯ ಆ ಹೊಡೆತ, ಆ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಕ್ಷೇತ್ರರಕ್ಷಣೆ. ಮತ್ತೊಂದು ಓಟ ಆಸಿಫ್ ಅಡ್ಡೂರು ಖಾತೆಗೆ ಸೇರಿದರೆ 14 ಬರ್ತಾ ಇದೆ, 15 ಬರ್ತಾ ಇದೆ, 2 ಎಸೆತ ಬಾಕಿ. ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಸವಾದ್ ಕ್ಷೇತ್ರರಕ್ಷಣೆಯ ವ್ಯೂಹವನ್ನು ಸಿದ್ಧಪಡಿಸುತ್ತಾ ಚೆಂಡಿನೊಂದಿಗೆ ವೇಗವಾಗಿ ಸೊಗಸಾದ ಹೊಡೆತ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ. ಆದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಚೆಂಡಿಗಾಗಿ ಕಾಯ್ತಾ ಇದ್ರು ಕ್ಷೇತ್ರರಕ್ಷಕ. ತೌಫೀಕ್ ರವರ ವಿಕೆಟ್ ಕಳೆದುಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ NM ಮಂಗಳೂರು. ಆರ್ಭಟ ಶೈಲಿಯ ಹೊಡೆತಗಾರನ ವಿಕೆಟ್ ಕಳೆದುಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ಹದಿನೈದು ಓಟಕ್ಕೆ 1 ವಿಕೆಟ್ ಕಳೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಾ NM ಮಂಗಳೂರು ಹಾಗೂ ಎವರ್ಸ್ಟಾರ್ ಚೊಕ್ಕಬೆಟ್ಟು ಇದರ ಮಧ್ಯೆ ಪಂದ್ಯ ಚಾಲನೆಯಲ್ಲಿದೆ. ಅತ್ಯುತ್ತಮವಾದ ಒಂದು ಪಂದ್ಯ ನಮ್ಮ ಮುಂದಿರುವುದು. ಆಸಿಫ್ ಅಡ್ಡೂರವರನ್ನು ಕೂಡಲು ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಇಂದು ಸಾಯಂಕಾಲದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಭರ್ಜರಿಯಾದ ಒಂದು ಸಿಕ್ಸರನ್ನು ಸಿಡಿಸಿದ ಅಲ್ತಾಫ್ ಅಡ್ಡೂರು ದಂಡಿನೊಂದಿಗೆ ಅಡ್ಡ ಚೆಂಡು, ಮತ್ತೆ ಅಡ್ಡ ಚೆಂಡು. ಸವಾದ್ ಮಾಡಿದ್ದು 33 ಎನ್ನುವುದು ಗಮನದಲ್ಲಿಟ್ಟುಕೊಳ್ಳಬೇಕಾಗಿತ್ತು ಸವಾದ್. ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಸೊಗಸಾಗಿತ್ತು ಚೆಂಡು, ಅದ್ಭುತ ಶೈಲಿಯ ದಂಡನೆ. 1 ಓಟ ಸುಲಭದಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಅಪಾಯ ಅಪಾಯ, ಯಾಕಂದರೆ 3ನೇ ತೀರ್ಪುಗಾರನಿಗೆ ಆ ತೀರ್ಪು ಕೊಡ್ತಾ ಇದೆ. ತೀರ್ಪುಗಾರರು 3ನೇ ತೀರ್ಪುಗಾರನಿಗೆ ಆ ತೀರ್ಪನ್ನು ರವಾನಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಶೈಲಿಯಲ್ಲಿ ಕಲೆಕ್ಷನ್. ಸವಾದ್ ಚೆಂಡು ಹಿಡಿದಿದ್ದು ವಿಕೆಟ್ಗೆ ಸ್ಪಂದಿಸಿದ್ದು ನಿಜವಾಗಿಯೂ ಒಂದು ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಶೈಲಿಯದಾಗಿತ್ತು. ಸವಾದ್ ಮೂರನೇ ತೀರ್ಪುಗಾರ ಆ ಔಟನ್ನು ಬಹಳಷ್ಟು ವೀಕ್ಷಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಆಸಿಫ್ ಅಡ್ಡೂರು ತಮ್ಮ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ಸೇರಿದ್ದಾರೋ ಇಲ್ಲವೋ ಎಂಬುದು ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರಶ್ನೆಯಾಗಿದೆ. ದ್ವಿತೀಯ ಸೆಮಿಫೈನಲ್ ಕಾದಾಟಕ್ಕಾಗಿ ಟಾರ್ಪೆಡೋಸ್ ಖಾನ ತಂಡದ ನಾಯಕ ಗೋರಿ ಯಂಗ್ ಬಾಯ್ಸ್ ಪಾಂಡೇಶ್ವರ ನಾಯಕ ಮಡಕ್ಕೆ ನಾಟ್ ಔಟ್ ಎನ್ನುವ ತೀರ್ಮಾನಗಳಿಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಆಶಿಫ್ ರವರಿಗೆ ಅವಕಾಶ ಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ. ಮುಂದಿನ ದ್ವಿತೀಯ ಸೆಮಿಫೈನಲ್ ಪಂದ್ಯ ಟಾರ್ಪೆಡೋಸ್ ಖಾನ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ಗೋರಿ ಯಂಗ್ ಬಾಯ್ಸ್ ಪಾಂಡೇಶ್ವರ ತಂಡಗಳ ಮಧ್ಯೆ. ಪ್ರಥಮವಾಗಿ ಚೆಂಡು ಕೈಯಿಂದ ಜಾರಿ ಕೈಯಿಂದ ಆ ವಿಕೆಟಿಗೆ ಪುಷ್ ಮಾಡಲಾಗಿತ್ತು. ಇದು ಮೂರನೇ ತೀರ್ಪುಗಾರನ ತೀರ್ಪಾಗಿದೆ. 18 ಓಟ 2 ವಿಕೆಟ್ ನಷ್ಟಕ್ಕೆ NM ಮಂಗಳೂರು, 1 ವಿಕೆಟ್ ನಷ್ಟಕ್ಕೆ NM ಮಂಗಳೂರು. ಮೂರನೇ ಓವರಿನ ಪ್ರಾರಂಭ. ಮೂರನೇ ಓವರಿನ ಪ್ರಾರಂಭದಲ್ಲಿ ಎಸೆಗಾರ ಅಡ್ಡ ಚೆಂಡು. ಎವರ್ಸ್ಟಾರ್ ಚೊಕ್ಕಬೆಟ್ಟು ಜಾಗರೂಕರಾಗಬೇಕಾಗಿತ್ತು. ಕಾರಣ
2 ರಾತ್ರಿ ನಿದ್ದೆಗೆಟ್ಟು ಇಂದಿನ ಈ ಸೆಮಿಫೈನಲಿನ ಆ ಕದನ ಕುತೂಹಲಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಕಾಯ್ತಾ ಇದ್ರಿ. ನಿಮ್ಮ ಮನೆ ಮಂದಿ ಕಾಯ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ನಿಮ್ಮ ಕುಟುಂಬ ಕಾಯ್ತಾ ಇದೆ. ಅದ್ಭುತವಾದ ಕ್ಯಾಚ್, ಬಹಳ ಅದ್ಭುತವಾದ ಕ್ಯಾಚ್ ಇದು. ಒಂದು ಕೈಯಿಂದ ಆ ಚೆಂಡನ್ನು ಪಡೆಯಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿ ಆ ಪ್ರಯತ್ನದಲ್ಲಿ ಸಫಲತೆಯನ್ನು ಕಂಡಿದೆ ಕ್ಷೇತ್ರರಕ್ಷಕ ನೌಶಾದ್ ಕೆಸಿ ರೋಡ್. ಅದ್ಭುತವಾದ ಕ್ಯಾಚನ್ನು ತಮ್ಮದಾಗಿರಿಸಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅಜರುದ್ದೀನ್ ದಂಡಿನೊಂದಿಗೆ ಮೈದಾನಕ್ಕೆ ಆಗಮಿಸುತ್ತಲೇ ಅವರ ಅಭಿಮಾನಿ ಬಳಗದ ಒಬ್ಬರಾದ NFC ಅಂಗರಗುಂಡಿಯ ಓರ್ವ ಸಕ್ರಿಯ ಕಾರ್ಯಕರ್ತ ಮುಸ್ತಫಾ ಒಂದೊಂದು ಬೌಂಡರಿಗೂ ಒಂದೊಂದು ಸಿಕ್ಸರಿಗೂ 1,000 ರೂಪಾಯಿಯನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಘೋಷಿಸುತ್ತಾ ರಿವರ್ಸ್ ಹೊಡೆತದೊಂದಿಗೆ ಸಿಕ್ಸರ್ ಹೊಡೆದರೆ 2,000 ರೂಪಾಯಿಯನ್ನು ಘೋಷಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಇದು ಮುಸ್ತಫಾ ಅಭಿಮಾನದ ಒಂದು ಘೋಷಣೆಯನ್ನು ಕೂಗುತ್ತಲೇ 19 ಓಟ ಬಂದಿದೆ, 2 ವಿಕೆಟ್ ಕಳೆದುಕೊಂಡು. 20 ಓಟ ಬಂದಿದೆ, 2 ವಿಕೆಟ್ ನಷ್ಟಕ್ಕೆ. ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಎಸೆಗಾರ ಇಜಾಜ್ ಚೆಂಡಿನೊಂದಿಗಿದ್ದಾರೆ. ಎವರ್ ಸ್ಟಾರ್ ಚೊಕ್ಕಬೆಟ್ಟು NM ಮಂಗಳೂರು ಮತ್ತೆ ಪಂದ್ಯದ ಹಿಡಿತವನ್ನು ಕಾಣಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸುತ್ತಿದೆ. ಸೊಗಸಾದ ಚೆಂಡು ಈ ಬಾರಿ ದಂಡಿನ ಅಂಚಿಗೆ ತಗೊಳ್ಳಿ 1 ಓಟ. ಅರ್ಫಾಜ್ ಓರ್ವ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಸಂಘಟನಾ ಚತುರ ಮಾತ್ರವಲ್ಲ, ಆ ಎವರ್ ಸ್ಟಾರ್ ಚೊಕ್ಕಬೆಟ್ಟುಗೋಸ್ಕರ ಭಾಳಷ್ಟು ವರ್ಷದ ಶ್ರಮ ಈ ಅರ್ಫಾಜ್ರವರದ್ದಿದೆ. ಆ ಅರ್ಫಾಜ್ರವರು ಇಲ್ಲಿ ಚೆಂಡನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಲೇ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಇಜಾಜ್ ಚೆಂಡಿನೊಂದಿಗೆ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಶೈಲಿಯ ಚೆಂಡು ಚುಕ್ಕಿಯಾಗುತ್ತಾ ಇಜಾಜ್ ತನ್ನ ಓವರಿನ 4ನೇ ಎಸೆತವನ್ನು ಪೂರ್ತಿಗೊಳಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. 5ನೇ ಬಾರಿ 21 ಅಜರುದ್ದೀನ್ ರವರಿಗಾಗಿದೆ ಈ ಚೆಂಡು. ಅಜ್ಮಲ್ ಜೋಕಟ್ಟೆಯವರನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಮತ್ತೊಂದು ಅಡ್ಡ ಚೆಂಡು ಎವರ್ ಸ್ಟಾರ್ ಚೊಕ್ಕಬೆಟ್ಟು. ಇದು ಸೇರಿ 6ನೇ ಅಡ್ಡ ಚೆಂಡನ್ನು ಎಸೀತಾ ಇದೆ. ಮಾಡಿದ್ದು 33, ಆದರೆ ನಿಯಂತ್ರಣವನ್ನು ತಂದುಕೊಳ್ಳಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸ್ತಾ ಇದೆ, ಅದರಲ್ಲಿ ವಿಫಲರಾಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. 1 ಓಟ ಬರುವುದರೊಂದಿಗೆ 23ಕ್ಕೆ ಮುಂದುವರೆದಿದೆ NM ಮಂಗಳೂರಿನ ಪಯಣ. 1 ಎಸೆತ ಬಾಕಿ ಇಜಾಜ್ರವರ ಓವರಿನಲ್ಲಿ. ಚೆಂಡನ್ನು ಕೈಗೆತ್ತಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾ ಅಲ್ತಾಫ್ ಅಡ್ಡೂರು ದಂಡಿನೊಂದಿಗೆ ಔಟ್ ಎಂಬ ತೀರ್ಪು ಬಂದಿದೆ. ಅಲ್ತಾಫ್ ಔಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ನೇರ ಗೂಟಕ್ಕೆ ಬೀಳುವ ಚೆಂಡಿಗೆ ಕಾಲಿನೊಂದಿಗೆ ಅಡ್ಡಕಟ್ಟಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿದರು. ಆದರೆ ಅಜ್ಮಲ್ ಜೋಕಟ್ಟೆ ಜಾಣ, ಓರ್ವ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ತೀರ್ಪುಗಾರರಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರು ಅಜ್ಮಲ್ ಜೋಕಟ್ಟೆ ಕೈಯನ್ನು ಗಗನಕ್ಕೆತ್ತುತ್ತಲೇ ನೀನು ಔಟ್ ಎಂದು ಘೋಷಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇದರೊಂದಿಗೆ ದ್ವಿತೀಯ ಸೆಮಿಫೈನಲ್ ಪಂದ್ಯದ ಕರೆಯನ್ನು ನೀಡಿದರೆ 2 ತಂಡದ ನಾಯಕ ಇಂತಿಯಾಜ್ ಬೆಂಗರೆ, ಟಾರ್ಪಡೋಸ್ ಕನ್ನಡ ತಂಡದ ನಾಯಕ NM ಮಂಗಳೂರು ತಂಡದ ನಾಯಕ ಗೋರಿ ಯಂಗ್ ಬಾಯ್ಸ್ ಪಾಂಡೇಶ್ವರದ ನಾಯಕ ಬನ್ನಿ. ಮುಂದಿನ ದ್ವಿತೀಯ ಸೆಮಿಫೈನಲ್ ಪಂದ್ಯಕ್ಕಾಗಿ ಗೋರಿ ಯಂಗ್ ಬಾಯ್ಸ್ ಪಾಂಡೇಶ್ವರ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿದೆ. ಟಾರ್ಪಡೋಸ್ ಖಾನ ತಂಡಗಳ ಮಧ್ಯೆ ಕುತೂಹಲಕಾರಿ ಘಟ್ಟ. ಮೈದಾನದಲ್ಲಿ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರ ಮುಗಿಲು ಮುಟ್ಟುತ್ತಿದೆ. NFC ಅಂಗರಗುಂಡಿ ಟ್ರೋಫಿಯ ದ್ವಿತೀಯ ಸೆಮಿಫೈನಲ್ ಪಂದ್ಯಕ್ಕಾಗಿ 2 ತಂಡದ ನಾಯಕರು ಗೋರಿ ಯಂಗ್ ಬಾಯ್ಸ್ ಪಾಂಡೇಶ್ವರ ಹಾಗೂ ಟಾರ್ಪಡೋಸ್ ಖಾನ ತಂಡದ ನಾಯಕ ಬನ್ನಿ. ತಮಗಿದು ದ್ವಿತೀಯ ಕರೆಯನ್ನು ನೀಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಮುನ್ನ ಚೆಂಡಿನೊಂದಿಗೆ 4ನೇ ಓವರಿನ ಪ್ರಾರಂಭದಲ್ಲಿ ಮುನ್ನಾರವರ ಕೈಯಲ್ಲಿದೆ ಚೆಂಡು. ಅಜರುದ್ದೀನ್ ದಂಡನ್ನು ಭಾಳ ಸುಲಭ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಅಟ್ಟುತ್ತಾ 1 ಓಟಕ್ಕೆ ಮನೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. 24 ಬಂದಿದೆ ತಂಡದ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ. 4ನೇ ಓವರ್ ಚಾಲ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಮುನ್ನ ಮತ್ತೆ ಚೆಂಡನ್ನು ಕೈಗೆತ್ತಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾ ಹೊಸ ಆಟಗಾರ ಅಜ್ಮಲ್ ರವರ ಆಗಮನವಾಗಿದೆ. ಆಫ್ ಸೈಡ್ನಿಂದ ಹೊರಗಿದ್ದ ಚೆಂಡಿಗೆ ಉತ್ತರ ಇಲ್ಲ ಅಜ್ಮಲ್ ರವರಿಂದ. ಚೆಂಡು ಚುಕ್ಕಿಯಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಮುನ್ನ
ಚೊಕ್ಕಪೆಟ್ಟು ಪರಿಸರ ಕಂಡಂಥ ಓರ್ವ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ವೇಗಿ ಈ ಮುನ್ನ ಚೆಂಡಿನೊಂದಿಗೆ ಆರೀಫ್ ಜೋಕಟ್ಟಿಯವರನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಸ್ವೀಪ್ ಮಾಡುವ ಪ್ರಯತ್ನದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಓಟ ಅಜರ್ ಮಲ್ಲೂರವರಿಗೆ ಲಭಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ಅಜ್ಮಲ್ ರವರಿಗೆ ಒಂದು ಓಟ ಲಭಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ಅಜ್ಮಲ್ ರವರ ಖಾತೆ ಪ್ರಾರಂಭ. 25 ತಂಡದ ಒಟ್ಟು ಮೊತ್ತ. ಭಾಳಷ್ಟು ಕ್ರೀಡಾ ಪ್ರೇಮಿಗಳು ಈ ಪಂದ್ಯವನ್ನು ವೀಕ್ಷಿಸಲು ಬಂದಿರುವುದು ನಿಜವಾಗಿಯೂ ಈ ಒಂದು ಮೈದಾನಕ್ಕಿರುವ ಒಂದು ಕುತೂಹಲ ನಮ್ಮೆಲ್ಲರಲ್ಲೂ ಇದೆ. ಈ ರಾತ್ರಿಯಲ್ಲಿಯೂ ಕೂಡ ಈ ಅಂಗರಗುಂಡಿ ಪರಿಸರದ ಬಹಳಷ್ಟು ಜನರು ಈ ಪಂದ್ಯಾಟವನ್ನು ವೀಕ್ಷಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅದರಲ್ಲೂ ದೂರ ದೂರದ ಊರಿಂದ ಬಂದ ಸ್ನೇಹಿತರ ಬಳಗ ಇಲ್ಲಿದೆ. ಅದರಲ್ಲೂ ಯುನೈಟೆಡ್ ಎಂಬ ಒಂದು ತಂಡದ ಸರ್ವ ಸದಸ್ಯರು ಬಹಳ ದೂರದಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದು ಪಂದ್ಯವನ್ನು ವೀಕ್ಷಿಸ್ತಾ ಇರೋದು. ಒಗ್ಗದಿಂದ ಬಂದ ಯುನೈಟೆಡ್ ತಂಡದ ಸದಸ್ಯರು ಉಜಿರೆ, ಬೆಳ್ತಂಗಡಿ ಮಾತ್ರವಲ್ಲ, ಗುರುವಾಯನಕೆರೆ, ಬಂಟ್ವಾಳದಿಂದಲೂ ಬಹಳಷ್ಟು ಕ್ರೀಡಾ ಪ್ರೇಮಿಗಳು ಇಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಮಂಗಳೂರಿನಿಂದ ಬಹಳಷ್ಟು ಕ್ರೀಡಾ ರಸಿಕರು ಇಲ್ಲಿ ಸೇರಿದ್ದಾರೆ. ಕೃಷ್ಣಾಪುರ, ಕಾಟಿಪ್ಪಳ್ಳ, ಸೂರಿಂಜೆ ಪರಿಸರದ ಅಭಿಮಾನಿಗಳ ಬಳಗ ಇಲ್ಲಿದೆ. ಮಲ್ಲೂರು ಕಡೆಯಿಂದ ಬಹಳಷ್ಟು ಕ್ರೀಡಾಭಿಮಾನಿಗಳು ಇಲ್ಲಿ ಸೇರಿರೋದು. ಒಟ್ಟು ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡದ ಪ್ರತಿ ಒಂದು ಮೂಲೆ ಮೂಲೆಯಿಂದ ಈ ಅಂಗರಗುಂಡಿ ಪರಿಸರಕ್ಕೆ ಇಂದು ಬಂದ ಆ ಜನಸಾಗರ ಇಲ್ಲಿಯ ಜನರನ್ನು ಕ್ರಿಕೆಟಿಗಿರುವ ಆ ಆಸಕ್ತಿಯನ್ನು ತೋರಿಸಲು ಮುಂದಿದೆ. ನಿಜವಾಗಿಯೂ ಕ್ರಿಕೆಟಿನ ಜೊತೆಗೆ ಇಲ್ಲಿರುವ ಆ ಸ್ನೇಹ ಭಾತೃತ್ವವನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳುವ ನನ್ನೆಲ್ಲ ಸ್ನೇಹಿತರಿಗೆ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಸ್ವಾಗತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ದ್ವಿತೀಯ ಸೆಮಿಫೈನಲ್ ಪಂದ್ಯಕ್ಕಾಗಿ ಎರಡು ತಂಡದ ನಾಯಕರನ್ನು ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಕರೆಯನ್ನು ನೀಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಟಾರ್ಪಡೋಸ್ ಖಾನ ತಂಡದ ನಾಯಕ ಅದೇ ರೀತಿ ಗೋರಿ ಯಂಗ್ ಬಾಯ್ಸ್ ಪಾಂಡೇಶ್ವರ ತಂಡದ ನಾಯಕ ಬನ್ನಿ. ತಮಗಿದು ದ್ವಿತೀಯ ಕರೆಯನ್ನು ನೀಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ದ್ವಿತೀಯ ಸೆಮಿಫೈನಲ್ ಪಂದ್ಯದ ಅದೃಷ್ಟದ ನೆನಪಿಗಾಗಿ 4 ರನ್ನಿನ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದೆ ವಿಜಯಕ್ಕಾಗಿ NM ಮಂಗಳೂರು ತಂಡಕ್ಕೆ. ಸೋಲು ಸೋಲಲ್ಲವಯ್ಯ, ಸೋಲು ಸೋಲಲ್ಲವಯ್ಯ. ಸೋತ ತಕ್ಷಣ ಎಲ್ಲವೂ ಮುಗಿದು ಹೋಗಲ್ಲ, ಸೋತ ತಕ್ಷಣ ಎಲ್ಲವೂ ಮುಗಿದು ಹೋಗಲ್ಲ. ಪ್ರತಿ ಸೋಲು ಸಾಧನೆಯ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಸಾಲು. ಬಂದಿದ್ದೀರ ಬೆಲೆಗೆ, ಮರಳಿ ಹೋಗುವಿರ ಮನೆಗೆ. ಒಂದಾದರೆ ಜಿಂಕೆ ಮರಿ, ಇಲ್ಲವಾದರೆ ಚಿರತೆ ಮರಿ. ಚಿರತೆ ಮರಿಯ ಬಾಯಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಕರೆ ಬೇಟೆ. ಸೋಲನ್ನ ಸವಾಲಾಗಿ ಸ್ವೀಕರಿಸಿ, ಸೋಲದೆ ಗೆದ್ದರದು ಮಂದಹಾಸ, ಸೋತು ಗೆದ್ದರೆ ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಇತಿಹಾಸ. NM ಮಂಗಳೂರು ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ಎವರಿ ಸ್ಟಾರ್ ಚೊಕ್ಕಬೆಟ್ಟು ತನ್ನ ಸೆಣಸಾಟವನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಶೈಲಿಯ ಸತ ಇಜಾಜ್ ಮತ್ತೆ ದಾಳಿಯಲ್ಲಿರುವಾಗ ಅಜ್ಮಲ್ ರವರಿಗೆ ಇದೊಂದು ಗೋಚರವಾಗದ ಶೈಲಿಯ ಚೆಂಡು ಅಲ್ಲಿ ಬಿದ್ದಿತ್ತು. ಅಜ್ಮಲ್ ನಿಜವಾಗಿಯೂ ಬೆರಗಾಗಿದ್ದರು ಆ ಚೆಂಡಿಗೆ. ಬಹಳ ಅತ್ಯುತ್ತಮವಾದ ಚೆಂಡದು. ಇದರೊಂದಿಗೆ ಇಜಾಜ್ ರವರ ದಾಳಿ ಮತ್ತೆ ಮುಂದುವರೆದಿದೆ. ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸದ ದಾಳಿಯೊಂದಿಗೆ ಇಜಾಜ್ ಇಲ್ಲಿ ಸೇರಿರುವ ಕ್ರೀಡಾಭಿಮಾನಿಗಳಲ್ಲಿ, ಅದರಲ್ಲೂ ಭಾಳಷ್ಟು ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಯುವಕರಿರುವಾಗ ಯುವಕರಿಗೆ ಒಂದು ಮಾತು ಹೇಳ ಬಯಸ್ತೀನಿ. ಮಾದಕ ದ್ರವ್ಯದ ಹಿಂದೆ ನಿಮ್ಮ ನೆರಳನ್ನು ಹಾಯಲಿಕ್ಕೆ ಬಿಡಬೇಡಿ. ಮಾದಕ ದ್ರವ್ಯ ಅನ್ನೋದು ಕೇವಲ ನಮಗೆ ಮಾತ್ರ ಹಾನಿಕರವಲ್ಲ, ಅದು ನಮ್ಮ ಇಡೀ ಕುಟುಂಬಕ್ಕೆ ಹಾನಿಕರ, ನಮ್ಮ ಮನೆ ಮಂದಿಗೆ ಅದು ಹಾನಿಕರ. ನಮ್ಮಲ್ಲಿರುವ ಎಲ್ಲ ಭಾತೃತ್ವಗಳನ್ನು ಮೂಳೆಗೆ ಹಾಕಿ ನಮ್ಮ ಜೀವಂತ ಸುಡುವ ಒಂದು ಮಾದಕ ದ್ರವ್ಯ. ಯುವಕರೇ, ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ವಿನಂತಿಸುವುದೇನೆಂದರೆ ಅಂತಹ ಕೆಡುಕಿನ ಹಿಂದೆ ನೀವು ಹೋಗಬೇಡಿ. ಒಂದು ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಜೀವನ ನಿಮ್ಮದು. ಕ್ಷಣಿಕಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಆ ಜೀವನವನ್ನು ಹಾಳು ಮಾಡಬೇಡಿ ಎಂದು ಹೇಳುತ್ತಾ 30 ಬಂದಿದೆ ತಂಡದ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ. 30 ಬಂದಿದೆ ತಂಡದ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ. 3 ವಿಕೆಟ್ ಕಳೆದುಕೊಂಡಿದೆ. 31 ಬಂದಿದೆ ತಂಡದ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ. 2 ಎಸೆತ ಪೂರ್ತಿಯಾಗಿದೆ ಇಜಾಜ್. 3ನೇ ಬಾರಿ ಚೆಂಡಿನೊಂದಿಗೆ ಮತ್ತೆ ಇಜಾಜ್. ವೇಗಿ ಇದು ಚೊಕ್ಕಬೆಟ್ಟಿನ ವೇಗಿ, ಇದು ಇಜಾಜ್. ಸೊಗಸಾಗಿತ್ತು ಚೆಂಡು. ಯಾವುದೇ ಓಟಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಸಿಕ್ಕಿಲ್ಲ. ಇನ್ನು ಬೇಕಾಗಿದೆ 2 ಓಟಗಳು. ಮುಸ್ತಫಾರವರ ಆ ಜೇಬು ಮಾತಾಡಬೇಕಾದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಅಜರ್ ಒಂದು ಬೌಂಡರಿ, ಯಾವೊಂದು ಸಿಕ್ಸರ್ ಹೊಡೆದರೆ ತಿರುಗಿಸಿದ್ರು ದಂಡನ್ನ. ಆದರೆ ಮುಸ್ತಫಾ ಜೇಬನ್ನು ಮುಟ್ಟಿ ಮತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಕಾರಣ ಅಜರುದ್ದೀನ್ ಯಾವಾಗ ದಂಡನ್ನು ತಿರುಗಿಸ್ತಾರೆ ಎನ್ನುವ ಆ ನೋಟ ಮುಸ್ತಫಾ ಮೈದಾನದಲ್ಲಿ ಕಣ್ಣಿಟ್ಟಿದ್ದು ಮಿಟುಕಿಸದಂತೆ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಇಜಾಜ್.
ಇಜಾಜ್ 14ರ ಮುಂದೆ 2 ಬೇಕಿದೆ. ಸೊಗಸಾದ ಚೆಂಡಿದು 1 ಎಸೆತ ಬಾಕಿ. ಈ ಓವರಿನಲ್ಲಿ 13 ಎಸೆತದ ಮುಂದೆ 2 ರನ್ನಿನ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದೆ. ಇಜಾಜ್ ಅಜರ್ರವರಿಗೆ ಓಡೋಡಿ ಬರುತ್ತಾ ಮತ್ತೆ ಚೆಂಡನ್ನು ಕೈಗೆತ್ತಿಕೊಂಡು ಸೊಗಸಾದ ಎಸೆತ ನೇರ ಕ್ಷೇತ್ರರಕ್ಷಕನ ಕೈಯಲ್ಲಿತ್ತು. ಈ ಮಧ್ಯೆ 1 ಓಟವನ್ನು ಓಡಿ ಪಂದ್ಯ ಸಮಬಲವಾಗಿದೆ. ಟಾರ್ಪಡೋಸ್ ಖಾನಾ ತಂಡದ ನಾಯಕ, ದಯವಿಟ್ಟು ಬನ್ನಿ. ದ್ವಿತೀಯ ಸೆಮಿಫೈನಲ್ ಪಂದ್ಯದ ಆಟವನ್ನು ಆಡಲು, ನಾಣ್ಯ ಚಿಮ್ಮಿಗೆಯನ್ನು ಮಾಡಲು ಟಾರ್ಪಡೋಸ್ ಖಾನಾ ತಂಡದ ನಾಯಕ ದಯವಿಟ್ಟು ಬನ್ನಿ. ಹನ್ನೆರಡು ಎಸೆತಕ್ಕೆ 1 ರನ್ನಿನ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದೆ. 12 ಎಸೆತದ ಮುಂದೆ 1 ರನ್ನಿನ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದೆ. ಎಸೆತಗಾರಿಕೆಯಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ ಮುನ್ನಾ. ಮತ್ತೆ ಚೆಂಡನ್ನು ಕೈಗೆತ್ತಿಕೊಂಡು ಮುನ್ನಾ ದಂಡನ್ನು ತಿರುಗಿಸಿದ್ದಾರೆ ಅಜರ್. ಆದರೆ ಪರಿಣಾಮ ಅಜರ್ ಔಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಮುಸ್ತಫಾ ನಿಟ್ಟುಸಿರು ಬಿಡುತ್ತಾ ಕುರುಡು ಕಾಂಚನ ಕುಣಿಯಬಹುದು ಎಂಬ ಎಲ್ಲ ನಿರೀಕ್ಷೆ ಇತ್ತು. ಆದರೆ ಅಜರುದ್ದೀನ್ ಔಟ್ ಆಗುವುದರೊಂದಿಗೆ ಇಲ್ಲಿ ವಿಕೆಟ್ ಕಳೆದುಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ಇಮ್ತಿಯಾಜ್ ಬೆಂಗಾರೆ ಟಾರ್ಪಡೋಸ್ ಖಾನಾ ತಂಡದ ಸಮಗ್ರ ನಾಯಕ, ನಾಣ್ಯ ಚಿಮ್ಮಿಗೆಗಾಗಿ ಬನ್ನಿ. ಮುಂದಿನ ಆಟಗಾರ 1 ರನ್ ಬೇಕಿದೆ. 11 ಎಸೆತದ ಮುಂದೆ ಕ್ರೀಡಾಂಗಣ ಭರ್ತಿಯಾಗಿದೆ, ಪೂರ್ತಿಯಾಗಿದೆ. ಪ್ರಪ್ರಥಮವಾಗಿ ಈ ಅಂಗರಗುಂಡಿ ಪರಿಸರದಲ್ಲಿ ಈ ಒಂದು ಹೊನಲು ಬೆಳಕು ಚೆಲ್ಲುವುದರೊಂದಿಗೆ ಇಷ್ಟೊಂದು ಜನಸಾಗರ ಸೇರಿದೆ. ಬಂದವರಿಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನು ಹೇಳುತ್ತಾ ಸೊಗಸಾದ ಬೌಂಡರಿಯೊಂದಿಗೆ ಪಂದ್ಯ ಮುಕ್ತಾಯವಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಫೈಜಲ್ ರವರ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಬೌಂಡರಿ ಇದು. ಆ ಬೌಂಡರಿಯೊಂದಿಗೆ ಪಂದ್ಯವನ್ನು ಮುಗಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಧನ್ಯವಾದಗಳು NM ತಂಡಕ್ಕೆ. ಅದೇ ರೀತಿ 2 ರಾತ್ರಿ ನಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಕಳೆದು ಬಹಳ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಶೈಲಿಯ ಕ್ರಿಕೆಟನ್ನು ಪ್ರಜ್ವಲಿಸಿ ಪಂದ್ಯ ಸೋತರು